नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुश्रिक बी शैअन वतह्हिर बैतिय लित्ताइफीन वल्क़ाइमीन वर्रुक्अस्सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल हज 25 नंबर आयत दी। ददी रुको द मक्की रुको सर रबत और मुनासबत दादी कि मक्की रुको की द मस्जिद हरम यानी द बैतुल्लाह शरीफ द इबादत और द ताज़ीम जिक्र शो कि द दीना सोक मन कवल पदे के फसाद और शिरक कवल द गुनाह और हराम नारवादी पदे रुको की अल्लाह पाक द बैतुल्लाह शरीफ के मस्जिद हरम दी द ताज़ीम हुक्म फरमाई कि द दी इज्जत कई पदे की अल्लाह पाक इबादत कई और द हर किस्म शिरक न दा पाक कई न पमख के रुको किम द बैतुल्लाह द ताज़ीम और द शिरक न द सफाया जिक्रो पदे रुको किम द बैतुल्लाह द ताज़ीम और द शिरक न द सफाया जिक्र। अल्लाह जल्ल शानुहु इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता द बैतुल्लाह शरीफ जे उखुदु और बेवत हुक्म को चे पदीजे बांध बैतुल्लाह शरीफ जोड़ का। बैतुल्लाह शरीफ क्योंकि इब्तिदा की आदम अलैहिस्सलाम तो फरिश्तों जोड़ करो दागी पर रहनुमाई की दागी नबाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दवर की पर तूफान नूह की बैतुल्लाह शरीफ कुरान शो या इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दवर की दग बैतुल्लाह तामीर नाम निशान नो अल्लाह रब्बुल आलमीन द फरिश्तों पर जरिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता द बैतुल्लाह शरीफ आबादी उखुदला कि पदी से बाद बैतुल्लाह शरीफ आबादी उका। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ जोड़ को मक्कीदागी वजाहत सूरह बकरा की 13वीं और नूर ज़ीन के हम या अल्लाह पाक इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो हुक्म को चिदा बैतुल्लाह शरीफ पाक का द हर किस्म शिरक ना काफिराना पदी की बुतानी खौदल अल्लाह पाक इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो फरमाए कि द बुतानो और द शिरकियात न सफा महफूज को साथ बल पदी बैतुल्लाह शरीफ की मखलक इबादत न कई सोक तवाफ कई सोक की मुनजु न कई सोक बनोर इबादत न की खुदा बैतुल्लाह शरीफ द इबादत द पारा खालिस द काफिरान द शिरकियात न सफा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक हुक्म को कि तखल्क़त ऐलान का द हज द पारा व आवाज का इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन द दरखास्त को अल्लाह दत्ता खुसूफतन आवाज चाहतो द हज द आवाज से कुम दा बद चाहतो तुम खुसूफतना अल्लाह पाक तो फरमात आवाज का सा आवाज रसवल द इंसानान जुलुनता दा जमा का। तफसीर जलालैन लिखी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जबल अबी कुबैस बाद में उतरी दो और आवाज या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम बना बैतन व औजब अलैकुमुल हज इलैहि। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आवाज ये खल्को अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह जोड़ कर दी पता सो बांधे हज लाजिम कर दी दे तो मुतवज्जो से हज कई वल्तफत बिवजहिही यमीनन व शिमालन व शरक़न व ग़रबन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतवज्जो खी तरफ से आवाज़ गस तरफ से
مشرق جانب تا مغرب جانب شمال جانب او جنوب جانب سلور واړو طرفونو ابراهيم عليه السلام دا आवाज وکړ فاجابه كل من كتب له ان يحج من اسلاب الاباء وارحام الامهات لبيك د چا په قسمت کې حج ناغي د پلارانو د ملاګانو او د میندو د رحمونو نه आवाज ورکړ لبیک اللهم لبیک هغه پیغام وریدو او قبول کړ هغه پیغام چې چا قبول کړی دغه انسانان په حج لذي ابراهيم عليه السلام आवाज وکړ الله پاک هغه आवाज ورسول نن چې کوم مسلمانان حج لذي دا ابراهيم عليه السلام هغه आवाज د په قسمت کې قبول شوی نو هغه وخت کې سکونه ابراهيم عليه السلام او بل وسر اسماعیل علیہ السلام دا وخت سوکنو لیکن الله پاک هغه आवाज ورسول او دیم روایت عبد الله بن عباس رضی الله عنه کی راضی تفسیر ابن ابي حاتم لکی چې ابراهيم عليه السلام په مقام ابراهيم باندې ودرېد او دا आवाज او دریم قول پکې داري چې ابراهيم عليه السلام په صفا غونډه باندې ودرېد او دا आवाज نه وکړ आवाज وکړ الله پاک आवाज ورسول د حج आवाज دو کوس باندې حج خلق راضي پیاده بم راضي پس ورلې بم راضي پکم نور سورلې بم راضي پخیس ورلې بم راضي د لرنه بم راضي د نږدې نه بم راضي هغه आवाज الله پاک رسول اوس د دنیا د هر ګټه که غریب دی او که مالدار دی چې الله پاک قسمت کې مقرر کړي ناغزان رسي او حج کوي او چې حج ته الله شي په حج کې څه پیدا دي نو حج کې یو پیدا ده چې دا خلک حج لپاره حاضر شي دي ته الله پاک التبخنه مغفرت وکړي دا د مسلمانانو غټه پیدا التدی قربانی ورکی التدی دا الله نمونه ذکر کی او په دا خاص ورځو کې الویل عبادتو کې لکه لسمه د ذل حج شوا یا ایام التشریق شو یا د عرفه ورځ شوا دا د غټو عبادتونو ورځ ده او بیا چې کله تاسو التورسه حج مو کو قربانی مو کړه قربانی د صاحبینو په خپلم خوراکو کوي او کداغه دې کې سو غریبانان هغه هم دا خوراک دا پاک خوراک خپلم کوي قربانی وي یا هدايا یو قربانی د غټ اختر او یو هدايا مثال دا حاجیان چې کوم قربانی کوي د دې ثم ليقضوا تفته حج تاسو فارغ شو تاسو بسو کوي خپل خیر بعد خپل وجود نه لري نوکان مو غټي تاسو حج پوره شو نوکان غټي نوکان کم ويخته په وجود راغلي دی غلره کې یعنی خپل صفای وکړي چې کوم ممنوعات د حج خوشبو بنه لګوي ويخته بنه کټ کوي نوکان بنه کټ کوي سر بنه پټوي ګندلې کپڑے بناوي اغازي وزینت واپس پزان راولي او خپل هغه صفای تاسو وکړي او دا غي نه بعد تاسو خپل کسه عبادت تر تبا هغه بیا پوره کړي وليوفوا نذورهم بقايا احکام د حج پوره کړي او وليطوفوا بالبيت العتيق تاسو د دین بعد طواف د بیت الله شریف وکړي چې دا یو پخوانی کور په مقدس مکه اولنی کور دا بیت الله ان اول بیت وضع للناس للذي بمكه مباركا وهدى للعالمين دا پخوانی کور د دې طواف حاجی سے په حج کې 3 طوافونه کوي یو طواف قدوم دی چې د خپل علاقې نه لاړ شي د حج لپاره او اولنې طواف کې دی توي طواف قدوم تاسو دې کوي او دیم طواف زیارت دی چې کله وخت کټا کړل یا قصر وکړو قرباني وکړه او شیطانان وښتل داغي نه بعد بدی بیا یو طواف کوي
فلسم ذی الحجه یا یولسما یا د دولسمې تر دنور پریوتو پورې دا طواف زیارت دی او دا په حج کې فرض دی. قربانۍ نه فارغ شي انسان شیطانانه وشتل داغې نه بعد دا طواف به دی کوي که دا طواف یې ونه کړو د حج به نه شوی ځکه دا فرض دی. دا طواف زیارت دی. او دریم طواف ودا ده حج نه فارغ شو توس به د خپل وطن ته راځم اخیرنی طواف دی دا طواف ودا دا به حاجی سے کوي. او بیا الله پاک فرمایي چا دې د بیت الله شریف او د شعائر او د بیت الله تعظیم وکړو نو دا د دې لپاره ډیره بهتره ده. په آخرت کې د الله ډیر اجر ورکړي او حلال څاروي تاسو خورئ. البته کوم څاروي داسې دي چې د هغې منع راغلی ده نو د هغې نه تاسو ځان وساتئ او بیا تاسو د پلیتۍ نه ځان وساتئ چې پلیتي د بوتانو ده یا د کلمې د شرک او د کفر ده او یا د دروغو گواهی او د دروغو قسمونه دي د دې نه ځان تاسو وساتئ. بیا الله پاک د مؤمن حالت ذکر کوي چې مؤمن به مکمل متوجه الله کوي هیڅ قسم شرک به دې نه کوي. او د کافر مثال ذکر کوي د کافر مثال داسې دی گویا چې کافر انسان اسمان طرف ته اوچت تو خېجولی شو او دا غزین را پریوتو چې دی را پریوتو دی په پیدا حاصل کې که نقصان اسمان نه چې سړی را پروزي نو یقینا په یو کنده کې به مړ مردار پروزي او ډېر تکلیف سره به مخ شي. نو یا به دی په هوا کې مارغان په تیزۍ باندې وتښتي ولته به ختم او یا به هوا دی په یو لرې ځای کې وغورځي. دا د کافر مثال دی. دنیا کې خو دې ډېر په مزو چرچو کې دی خو دې د کفر د وجې دومره په ګمراهۍ کې تللی دي چې زندګي د ختمېدل او فورا دې په یو کنده کې د جهنم پرېوتل دي. او بیا الله پاک فرمایي چې د تعظیم د شعائر الله دا د زړونو سره تعلق ساتي چې د دې عزت وکړي او ستاسو دپاره په دې کې ډېر زیاتې پیدې دي په دې سارو کې چې هغه سورلي ده د دې خوراک دي د هغې پې دي وغیره. نو الله پاک فرمایي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ او یاد کا وقت من اخذ ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت زید بیت اللہ شریف تا جوڑولو چی دیئے جوڑ اللہ تشرک بی شیئا او من حکم خودتا چتا شرک مکوا پما باند رہی چیز وطہر بیتی للطائفین او تپاک زمادا کور للطائفین تتوافون کو دپارا دبتانو نے پاکا والقائمین دمقیم خلق دپارے پاکا والرکع سجود دمنسکون کو دپارے پاکا وأذن في الناس بالحج او اعلانك فخلق کی بالحج دحج آواز یاتوک رجالا دی برازی تاتا رجالا پیادا وعلى كل ضامر او بہر قسم کمزوری ساروی باندی سورلے باندی یاتون ساروی برازی من كل فج عمیق دا ہر یوی لر علاقی و دا لر لارنا لیشہدو منافع لهم دا پارا دی چدی حاضر شی اغ منافع تا چی دا دوی دا پارا دی ویذکر اسم اللہ او دا پارا دی چدی یاد کی نوم دا اللہ پاک فی ایام معلومات فورزو معلوم و دشمیر و خاص و غزو کے چل سما یو لسما دو لسما دا یا اتمنہ من شورو دا علا ما رزقهم من بہیمت الانعام دینم ذکر کی پاغ سارو باندی چلا ورکڑی دیتا من بہیمت الانعام دا چار پایان و سارونا قربانی دفار فکلو بس تاسو خری منها دے سارونا اطعم البائس الفقیر او تاسو ورکی غریبانان و محتاج مصیبت زدوتا ثم لیقدو تفتهم بیاتا سلرکی اخبل خیری ولیوفو نذورهم او تاسو ورکی اخبل نظر و احکامات دا حج ولیتوفو بالبیت العتیق او پکاد چدوی توافو کی بالبیت العتیق دا غفور پخوانی تواف زیارتو کئی ذالکا دا کار چری ومن یعظم حرمات اللہ
او هغه څوک چې هغه تعظیم وکړو د حرماتو د الله کوم څیزونه چې الله حرام کړي یعنی د شعائر فهو خیر له عند ربه دا تعظیم د دې شعائر او د لپاره بهتر دي بنس رب ددو او حلت لكم الانعام حلال شوی دي استاسو د لپاره ساروی خړل پس د قربانینا الا ما یتلا علیکم مگر هغه ساروی حلال ندي چې ولستل شفاغه باندې ما یتلا علیکم فلستل شوی دی پتا سبحان دی مخ کی سورہ بقرہ کې انما حرم علیکم المیتۃ والدم هغه ساروی حرام دي هغه اوسم حرام دي فاجتنبوا الرجس من الاوثان فستا سوزان بچ کی د پلیتینا من الاوثان چې هغه بوتان دي وجتنبوا قول الزور تاسوزان بچ کی د وینا دروغنا چې هغه کلمه د شرک دا یا د دروغ وینا دا د دروغ قسمونه دي حنفاء لله چې مایل تاسو خالص الله تا غیر مشرکین به تاسو نه شرک کوونکې په الله باندې ومن یشرک بالله ورغه څوک چې شرک کوي د الله سره فکأنما خر من السماء گویا چې دا انسان را پریوتو د اسمان نه فتخطفه الطير پس پتیزه سر او تختو مارغانو او تهوی به الريح یا اغرزو دلر تیز هوا فی مکان صحیح فمکان لرکی ذالک دا کار چی دی ومن يعظم شعائر الله او هر غصوک چی تعظیم دی کئی دا شعائر دا اللہ پاک انها من تقوى القلوب بس یقینا دا تعظیم دا تقوی دا ظلون ندی لکم ستاسو دا پارشتا فیها پدی سارو کے منافع فیدی الى اجل مسمن ترد یونیٹے مقرر پوری ثم محلوا بیزید حلالی ددی الى البیت العتیق اغکور پخوانے دی دا قربانی دا ثابت بتاسو په حرم شریف کې هر ځای کې ذبح کړ تاسو قربانی وکيږي او تاسو قربانی وسګي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین